إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Barcha maqtav hamd sanalarimiz alamlarning Robbisi, xo'jasi bo'lgan, ulg'ana ibodatga loyiqli, ma'bud bil haq bo'lgan zot Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga bo'lsin. Hamda bizning salom shariflarimiz, hamda barcha salovatlarimiz bizga islom din anglatib ham o'rgatib qoldirgan, oq bilan qorani, sunnat bilan bid'atni, durustlik bilan yolg'onni ayirib ko'rsatgan Alloh subhanahu va taolaning so'nggi payg'ambari va elchisi Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo shu kunlarimizni muborak kunlardan qilib, shu kuzlarni xayrli kuzlardan qilsin, hurmatli jamoat. Alloh subhanahu va taolo adam bolasin tandan ham jondan bor etgan. Ya'ni har bir kishining bor tani, har bir kishining bor joni. Ham Robbimiz Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobi Qur'oni Karimda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadislarida tanimizni nishib qo'yg'itgan kibik o'zimizning jonimizni da qo'yg'irtirga amr etadi. Adam bolasi o'zining tani turunda o'ylana, uning motorligini ixtibor etadi, uning motorligini saqlarga tirishadi. Tani pishransa, ul ani yuva, kiyimi pishransa, ul ani poklaydi. Ayy islom dini bizni shunga chaqira, shunga itara. Kiyimi bizni da, tanimizni da biz poklarga ham sista tutarga tiyishmiz. Bu Robbimiz Alloh subhanahu va taolaning amri, ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatidir. Lekin adam bolasi o'zining tashqi qiyofatini tugul, balki o'zining ichki turmushina da, jonina da, qalbina da ig'tiborli bo'larga tiyish. Tanin nishiksiz tortgan ham poklagan kibik o'zining jonida, o'zining qalbida shistartirga ham poklarga tiyishdir. Chunki agarda adam bolasining joni pishroqqa botgan bo'lsa, gunohlar bilan to'lgan bo'lsa, ona gunohni ishlaw big yengil bo'ladi. Nechig etib agarda biror kishining kiyimi Yeysatni pishroq bo'lar ekan, u pishranirga qo'rqmaydi. Shunga ko'ra kishi ishga tutingan vaqtda ish kiyimi bilan ishlaydi. Chunki ish kiyimi pishransa da, u bo'yda pishroq. U aning uchun bir shulmaydi. Pishransa pishranashaq, ya'ni anga ortiq ig'tibor etmaydi. Shulay adam bolasining jonida, qalbida. Agarda qalbimiz pishrana ekan, gunohlar bilan to'la ekan, andi kishiga tag'in bir gunohni ishlaw bir narsada turmaydi. U uni haqida o'ylamaydi. Agarda adam bolasi poklanib, shistarinib, o'zining jonin pokli ekan, qalbin shistarta ekan, endi andi kishiga gunohli ishlarni ishlawda jirangish bo'lashaq inshaalloh. Chunki agarda biz munchadan chiqqandan so'ng tanimiz ham shista kiyimimiz bilan chiqamiz, ham bir to'zongina qo'lsa tezgina uni surtib olirga tirishamiz. Chunki yong'agina men shistarinib chiqdim. Mening kiyimim shista, tanim shista, ham anga to'zon qo'na ekan, men uni yuvib olam, shistartib olam. Shulay yo'q, jonimiz shista bo'lar ekan, jonimiz pokli bo'lar ekan,
Адам баласы шулай ук гунахлардан ерак булырга тырышачак. Һәм Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля кайсы бер айларны һәм кайсы бер көннәрне мубарак айлардан һәм мубарак булган көннәрдән кылган. Шушы айларда һәм шул көннәрдә кылына торган изгелекләрнең дәрәҗәсен Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля арттырган. Шулар арасында мисал өчен Рамазан айы, бигрәк тә аның ахыргы 10 көннәре. Шуңа күрә мөмкин мусламаннар Рамазан айларында, һәм бигрәк тә аның ахыргы 10 көннәрендә һәм 10 төннәрендә гөнаһлы гамәлләрдән сакланалар, чөнки аларның җаннары чистарына, җаннары паклана, пычрак киюдән алар куркалар һәм сакланалар. Шулай ук Мөхәррәм айында кылынган изгелекләр. Һәм инде бүген җомга хутбәсендә икенче атнада башлана торган Зулхиджа айында булган изгелекләр хакында сөйләп китәсе килә. Ушбу айның да изгелекләре дәрәҗәсе бар. Ушбу айда кылынган кайсы бер гамәл гыйбадәтләр дә үстен булып торадыр җәмәгать. Ул да булса Зулхиджа айында Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моңа үндәгән һәм моңа чакырган җәмәгать. Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля шушы айларны бар кылып, шундый көннәрне бар кылып, адам балаларының паклануын һәм чистарынуын тели. Хәтта шушы айларның һәм шушы көннәрнең дәрәҗәсен арттырып, мөмкин мусламаннар изгелек кылырга ашкынсыннар һәм гөнаһлы гамәлләрдән ерак булсыннар өчен. Һәм хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйткән: адам баласында бер кисәк бардыр, бер ит кисәге. Әгәр дә шушы ит кисәге сау сәламәт була икән, аның бөтен тәне дә сәламәт булачак. Әгәр дә шушы ит кисәге бозык булса, аның бөтен тәне дә бозык булыр. Ул калептер дигән. Калебебезнең чисталыгы һәм паклыгы турында без борчылырга тиешбез. Рамазан ае үткәнгә инде 2 ай үтте. Рамазан аенда пакланган, чистарынган җаннарыбыз инде яңадан пычрана, яңадан тузанлана, кирләнә башлады. Аны ничек чистартырга? Ничек пакларга була соң? Тәнне паклаган кебек, шампунь, сабын кулланырга? Әлбәттә юк. Чөнки җанны шампунь белән дә, сабын белән дә, су белән дә чистартып һәм паклап булмый. Бәлки аны изге гамәлләр кылып, тәүбә истигъфарлар кылып, яхшылыклар эшләп һәм гөнаһлардан ерак булып кына без чистарта алабыз һәм паклый алабыз. Аллаһ Субхану ва Тааля безнең зәгыйф икәнлегебезне белде. Шуңа күрә ул кайбер көннәрне дәрәҗәсен дә арттырды. Хәтта менә шушы көннәрдә булса да сез тырышыгыз. Шушы көннәрдә булса да сез җаныгызны чистартырга, пакларга ашыгыгыз дигән нәрсә белән Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля кайбер айларның һәм көннәрнең дәрәҗәсен арттыра. Рамазан аеннан соң безнең Шәввал ае килә. Шәввал аенда әле 6 көн ураза тота. Хәтта инде мөмин мусламан Рамазан ае белән генә шикләнмичә, Шәввал аенда да ураза тотсын өчен. Һәм аннан соң менә киләчәк безнең Зулхиджа аеның да дәрәҗәле икәнлеген Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля күрсәтә. Бу безнең өчен нигъмәт. Безнең өчен мөмкинчелек, үзебезнең калбыбызны, үзебезнең җаныбызны чистартырга җәмәгать. Аллаһ Субхану ва Тааля Кур'ан-ы Кәримдә "Вал фаҗр ва лаялин ашр" дип ант итә. Таң белән ант итәм. Һәм 10 төн белән ант итәм. Һәм Ибн Кәсир рахимахуллаһ бер тәфсир галиме әйтә, шушы 10 төн дигән сүз ул Зулхиджа аеның беренче 10 көне һәм беренче 10 төне дип атый. Шушы ук сүзләрне Ибн Аббас, Ибн Зубайр исемле сахабаларда шул ук сүзләрне әйтә торган булганнар. Ягъни "Валаялин ашр" дигән сүз астында Фаҗр сүрәсенең менә шу Зулхиджа аеның беренче 10 көне дигән гыйбарә ята дип шушы галимнәр аңлаталар. Шулай ук Бакара сүрәсендә "Ва язкуру смаллаһи фи айямин маълумат" дигән сүзләрне һәм мәгълүм булган билгеле көннәрдә алар Аллаһ Субхану ва Тааляның исемнәрен зикр итерләр дигән сүзләр астында Ибн Аббас әйтә, менә ул шушы Зулхиджа аеның беренче 10 көннәре һәм беренче 10 төннәре дип атыйлар. Шушы Зулхиджа ае башлану белән хаҗ гамәлләре башлана. Хаҗга барган кешеләр
изге гамәлләр кылалар, таваф кылалар, Арафа тауында басалар, һәм башка шушы хаҗ гамәлен кылалар. Хаҗ гамәле бик изге гамәл. Ләкин кызганычка каршы бөтен кеше дә бу изге эшне башкарып чыгара алмый. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля мөэмин мусламаннарга, хаҗга бармаучыларга да мөмкинчелек ясаган, мөмкинчелек биргән. Менә шушы хаҗилар белән бергә, башка илләрдә, башка җирләрдә булсагыз да изгелекләр белән узышыгыз дип. Алар хаҗ кыла. Аллаһ Тааля инде хаҗга барырга теләүчеләрнең шушы теләкләренә ирешергә насыйп итсен, ярдәмен бирсен. Һәм инде хаҗга китүчеләр исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля баршаларына да ярдәм итсен. Инде хаҗга бара алмаучылар күрсенмәсеннәр. Чөнки безнең мөмкинчелегебез бар. Менә шу изгелекләр белән, хаҗилар белән дип әйтгәндә, шушы изгелекләрдә узышырга, менә шушы Зулхиджа аенда монда булса да изге гамәлләр кылырга. Шулай ук Бухарида китерелә торган бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Менә шушы Зулхиджа аенда кылынган изгелекләр башка, ягъни Аллаһ Субхану ва Тааляга бик сөйүкледер. Һәм башка айларда кеше шушы дәрәҗәләргә ирешә алмас" дип. Шунда сорыйлар сахабалар: "Эй Расулуллаһ, Аллаһ юлында көрәш тә шушыннан олуграк түгелме?" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ул да олуграк түгел, илля да әгәр дә кеше үзенең тәне һәм үзенең малы белән шунда китеп, кире әйләнеп кайтмаса" дип әйтә. Ягъни шушы Зулхиджа аеның беренче 10 көне һәм 10 төнендә кылынган изгелекләр Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааляга шуның кадәр сөйүкле икән, шуның кадәр кадерле икән. Шуңа күрә без мөэмин мусламаннар шул көннәрне бушка һәм зояга үткәрмәсәк иде, изгелекләр кылып шушы гамәлләрне, изгелекләрне башкарсак иде. Һәм Хафиз ибн Хаҗар рахимахуллаһ шушы хадисләрне һәм шушыңа кагылышлы булган аятларны шархлаган вакытта, ягъни аңлаткан вакытта, бу Зулхиджа аеның дәрәҗәсенең шундый улуг булуы, ул шушы айда бүтән төр гыйбадәтләрнең бергә җыелуындадыр. Чөнки шушы айда, шушы көннәрдә бүтән улуг булган гамәл гыйбадәтләр бер җиргә җыела, яисә бер вакытка туры килә. Ул да булса намаз. Намаз инде мәгълүм булганча, 5 вакыт намаз көндә фарыз. Ул да булса сыям, чөнки шушы 10 көннәрдә һәм бигрәк тә Арафа көнендә ураза тоту Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәте булып санала, бигрәк тә инде Арафа көнендә. Шул ук садака һәм хаҗ гамәле. Ягъни менә шушы намаз, ураза, хаҗ, садака кебек изге гамәлләр бер вакытка туры килгәнгә, Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля каршында шушы Зулхиджа аеның беренче 10 көннәре бик кадерле һәм ул көннәрдә кылынган гамәлләр бик мәртәбәле һәм дәрәҗәледер. Инде Арафа көне, ул инде Зулхиджа аеның 9-нчы көне хакында шулай ук хадислар бар. Аның хакында инде 2нче җомгада да әйтеп китермен. Афдалул айями йауму Арафа дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иң хәерле көн, иң яхшы көн ул Арафа көне" дип. Ибн Хиббан үзенең сахихында шушы хадисны китерә. Шулай ук шушы көндә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тааля адам балаларын җәһәннәмнән коткара икән. Һәм бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Арафа көнендә мин үземнең күпчелек кулларымны җәһәннәм утыннан коткарамын" дип Муслимдә китерелә торган бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шушы көннәрне без ничек каршы алырга тиеш? Әлбәттә, тәүбә белән. Чөнки кеше тәүбә белән изгелек кылуны башлый икән, ул менә үзенең җаны һәм калбының паклыгы белән башлый. Һәм җаны һәм калбы пак булганга күрә, аңа изгелекләр эшләргә күпкә җиңелрәк була. Шулай кеше теләргә тиеш һәм ниятләргә тиеш. Иншааллаһ шушы 10 көндә күбрәк изгелекләр кылырга тырышачакмын һәм күбрәк гынаһлардан ерак булырга тырышачакмын һәм барча изгелектә дә алдынгы булырга тырышачакмын дигән ният булырга тиешледер җәмәгать. Безнең инде быел иншааллаһ ул 16 октябрьдә Зулхиджа аеның 1-нче көне башланыр дип өмет ителә инде 16 октябрьдән.
Һәм шуңа бәйле рәвештә әйтеп үтәргә кирәк, кемдә кем корбан чалырга тели икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә сез Зулхиҗҗә аеның кергәнен күрсәгез, һәм сезнең берәрегез корбан чалырга теләсә, ул үзенең шәшеннән, һәм үзенең тырнакларыннан бер нәрсәне дә алмасын, хәтта корбан чалганчага кадәр." Шуңа күрә, әгәр дә без корбан чалырга ниятләгәнбез икән, яисә корбан чалдырга ниятләгәнбез икән, димәк без нашу Зулхиҗҗә ае башланганчы ук шушы эшләребезне тәмамлап бетергә тиешбез. Ул тырнакларны кисү, төкләрне кыру кебек, чәчләрне алу кебек нәрсәләрне. Чөнки Зулхиҗҗә ае башлангач, корбан чалырга ниятләгән һәм теләгән һәм чалдырырга яисә чалдырырга теләгән кешеләргә шушы гамәлләрне башкару мәкрух булып санала. Харам булмаса да, мәкрух киңәш ителми, ягъни ул гамәлләрдән читләшергә тиеш. Шуңа күрә инде кем корбан чалырга тели икән яисә чалдырырга тели икән, 16 октябрьгә кадәр шушы эшләрен тәмамлап куйсын. Чөнки 16 октябрьдә инде безнең иншаллах Зулхиҗҗә аеның 1-нче көне килер дип өмет ителә. Инде шушы айларда гомумән, шушы көннәрдә гомумән нинди изге гамәлләрдә ашыгырга кирәк. Әлбәттә инде намаз гамәле. Чөнки намаз безнең динебезнең терәге булып санала. Намазыбыз юк икән, динебез дә юк дигән сүз. Шуңа күрә инде намаз калдырудан сакларга һәм мөмкинчелегебез бар икән, аны җәмәгать белән укып, аңа иртәрәк килергә. Һәм шушы әлбәттә инде фарыз намазы белән генә шикләнмичә, нәфил намазлары һәм булдыра алганча төнге намазлар башкарырга, һәм башка шушы гамәлләрне кылырга, башка намазларны да кылырга. Чөнки Аллаһ субхану ва таалагә якынайта торган иң зур гамәлләрнең берсе ул намаз гыйбадәте. Бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорагач, ничек мин Аллаһ таалагә якынайым дип, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Айни аля нафсика бикафрати суджуд." Син үз-үзеңә күп сәҗдәләр кылып, ярдәм ит һәм булыш ди. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә: "Син күпләп сәҗдәләр кыл, чөнки синең бер сәҗдә кылган саен синең Аллаһ Таала каршында дәрәҗәң арта һәм гөнаһларың кими" дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шуңа күрә инде мөмин мусульман тырышырга тиеш, бигрәк тә менә шул көннәрдә Зулхиҗҗә аеның 1-нче көннәрендә нәфил намазлары да башкарга һәм инде үзенең фарыз намазларын сакларга. Шулай ук ураза тоту. Ул инде гомумән изге гамәлләр рәтенә кергәнгә күрә, шушы көннәрдә ураза тоту ул мустахаб булып тора. Инде бигрәк тә хәерле була дип әйтик, бигрәк тә яхшы була. Һәм әгәр дә без Гарафа көнендә, ягъни Зулхиҗҗә аеның 9-нчы көнендә уразабызны тотсак. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Гарафа көнендә ураза тотучының 2 еллык гөнаһлары кичерелер, ягъни үткән һәм киләчәк елгы гөнаһлары кичерелер" дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Башка көннәр хакында Пәйгамбәрбезнең ураза тотканмы, юкмы икәнлеге китерелмәсә дә, галимнәр ураза тотуның изге гамәл булганга күрә, шул көннәрдә дә ураза тоту мустахаб дип әйтәләр. Хәтта имам Ан-Навави әйткән, шушы 10 көндә 1-нче 9 көндә булып чыга инде, чөнки 10-нчы көн ул Гаит бәйрәме, анда ураза тотырга ярамый. Шу 1-нче 9 көнендә ураза тоту ул бик зур мустахаб гамәл дип әйтә. Шулай ук намазлар хакында инде, төнге намаз хакында бигрәк тә Саид ибн Җубайр дигән бер сахаба әйткән: "Сез шушы төннәрдә утларыгызны сүндермәгез, ягъни инде төннәрендә намазда һәм изгелектә, зикр кылуда, дуа кылуда булыгыз" дип шушы сахаба безгә әйтеп калдырган. Һәм дә шулай инде әлбәттә мөмин мусульман гомумән ул көннәрдә генә түгел, гомумән дип әйтик, һәм бигрәк тә ул көннәрдә үзенең күзен, үзенең колагын һәм үзенең телен гөнаһлы гамәлләрдән сакларга тиешледер. Бигрәк тә инде Гарафа көнендә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кемдә кем Гарафа көнендә үзенең колагын, үзенең күзен һәм үзенең телен сакласа, аның гөнаһлары кичерелер дип. Инде Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааля барчабызга да шушы һәм башка изгелекләрне кылырга ярдәм бирсен, һәм барчаларыбызны да гөнаһлы гамәлләрдән сакласын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Шулай гында шул көннәрдә күбрәк зикр әйтү, телебезне саклау, истигъфар кылу, бигрәк тә инде ла илаха илляллаһ вахдаху ла шарика лаһ лахул мулку ва лахул хамду биядихил хайр ва хуа ала кулли шайин кадир дигән сүзләр белән Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааляны улуглау һәм мактау кебек мактарга тырышырга тиешбез. Шулай гына күп кенә дугалар кылырга һәм күп кенә истигъфарлар кылырга һәм җәһәннәм утыннан котылуны сорарга Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалядан сорарга тиешбез. Хәтта шушы көннәрдә, ягъни Зулхиҗҗа ае башлануга Ali ibn Abi Talib шундый дуа кыла торган булган: Аллаһумма aqtiq raqabati минан нар. Раббым, мине җәһәннәм утыннан коткар. Ва awsigh li min ar-rizq al-halal. Һәм миңа халал ризыкларны киңәйт. Wasrif anni fasaqat al-insi wal-jinn. Һәм миннән бузык булган кешеләрне һәм бузык булган җиннәрне ерак кыл дип Ali ibn Abi Talib радиллаһу анһу шундый дугалар кылып Раббыбызга мөрәҗәгать итә торган булган. Шуңа күрә инде Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Рамазан ае үткәннән соң 2 ай үткәч тагын чистарынырга, пакланырга фурсат һәм мөмкинчелек бирә. Шуңа күрә инде ул көннәрне һәм ул төннәрне заяга үткәрмик. Бүгеннән үк шул көннәргә әзерләнә башлыйк. Инде 16 октябрьдән безнең Зулхиҗҗа ае башлана. Үзебезнең тәнебезне кайгырткан кебек, тәнебезне паклаган һәм чистарткан кебек, үзебезнең җаныбызны да, калбыбызны да чистарту өчен тырышлык күрсәтик, газимәт кылыйк. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля адашуда булучы кардәшләребезне туры юлга күндерсен. Туры юлда булучыларга Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля ныклык бирсен. Аллаһ субханаһу ва тааля авыру кардәшләребезгә шифа биреп, вафат булган кардәшләребезне Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля кичерсен. Аллаһ субханаһу ва тааля авырлыкта, кайгыда, бурчуда, хәсрәттә булган барча кардәшләребезгә дә шушы авырларыннан, шушы авырлыкларыннан, кайгы хәсрәтләреннән котылырга ярдәмен бирсен. Аллаһ субханаһу ва тааля әҗәтләрдә һәм бурычларда булучыларның шушы әҗәтләреннән һәм бурычларыннан котылырга ярдәмен бирсен. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля шушы дөньяда булган барча мөэмин мусламаннарга, мөэмин-мөэминәләргә үзенең ярдәмен биреп, мусламаннарга җиңү бирсен. Ислам илләрендә дә, башка илләрендә дә Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля мусламаннарга ярдәм һәм ныклык бирсен. Аллаһ субханаһу ва тааля мәсҗид мәдрәсәләргә, фәкыйрьләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга ярдәм итүчеләргә, булышчыларга әҗр савапларын насыйп итеп, байлыкларын арттырсын, үзләренә дә, тормышларына да, гаиләләренә дә Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля бәрәкәт бирсен. Шулай мәсҗидебезгә садака бирүчеләрнең, хәйр кылучыларның шушы билгән изгелекләрен кылган изгелекләрен Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля кабул итсен. Нинди теләк, изге мурад белән бирә торган булсалар, теләкләренә, изге мурадларына ирештереп, аларның мөэминнәрдән киткән, вафат булган туганнарына, якыннарына да ирештереп, каберләрен нурлы һәм киң кылып, караңгы гүрләрен якты кылып, урыннарын рәхәттә кылсын, урыннарын җәннәттә кылсын. Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля кабуллардан әйләсен. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. واخذل من خذل الدين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأقيموا الصلاة.